सत श्री अकाल। लिविंग इंडिया न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमन मोहन मोहजाल लैके हाजिर हाँ। मेरा पिंड मेरे खेत, जिदा कि तुहानू पता है कि साडी कोशिश हुंदी है इस प्रोग्राम के जरिए असी उन्हां किसानां नू तुहाडे रूबरू करिए जिहड़े झोने ते कणक के चक्कर दे विचों निकल के होर फसलों की खेती कर रहे हैं, चौखी कमाई जिहड़ी है वो कर रहे हैं। तो सब तो पहला अज तुहानू जलालाबाद के किसानां नाल मिलावांगे। रवायती खेती तो पासे हट के 70 साल का किसान महज 1 एकड़ दे विच 20 तो वध किस्म के फ्रूट, सब्जियां अते फुल्लां की खेती करके ਲੱਖਾਂ रुपए कमा रहा है। तो इस किसान ने अपने खेतों के होर भी कई तरह के जोड़े बूटे ने वो लाए हुए हैं। फिरोजपुर फाजिलका हाईवे के उत्ते पिंड कालूवाला दे विखे किसान के वलों 1 एकड़ जमीन के विच कमाई के रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ। ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ फुल्लां की खेती होवे, चाहे वो सब्जियां की खेती होवे, चाहे वो फ्रूट की खेती होवे। तो इहो जिही एक फार्म दे विच तुहानूं लैके आए हैं। जलालाबाद हल्के का सरहदी इलाका है और फिरोजपुर फाजिलका हाईवे ते असीं पहुंचे हैं। तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं, तुसीं देख रहे हो किस तरह दे नाल इस फार्म दे विच गिंदा गिंदा बंदा थक जाता है जिन्नी खेती की जा रही है। चाहे इत्थे अंजीर की गल होवे, चाहे इत्थे फालसा होवे, चाहे इत्थे अमरूद होण, चाहे इत्थे स्ट्रॉबेरी होवे, चाहे इत्थे अनार होण, चाहे इत्थे जिहड़ा की है सेब होण। हर एक तरह की जिहड़ी खेती है की जा रही है। इस तो इलावा फुल्लां की खेती की जा रही है, इस तो इलावा सब्जियां की खेती भी की जा रही है। तो महज 1 एकड़ तो शुरुआत जिहड़ी है वो की गई है और इस शुरुआत किस तरह नाल होई और इस तो इनकम की हो रही है भी जानने की कोशिश करांगे। साडे नाल मौजूद ने इस फार्म के मालक, उन्हां नाल गलबात करांगे। अंकल जी हाँ जी, स्वागत है जी तुहाडा मेरे पिंड मेरे खेत प्रोग्राम। हाँ जी अंकल, पहला तो जानना चाहांगे तुहाडा नाम की है और कदों तो तुसीं इस जिहड़ा की है तुहाडे मन च विचार आया कि रिवायती फसलों के चक्कर तो निकले? इन्हां जी मैनूं पहलां तो ही बड़ा शौक सी जिमीदारी का। इन्हां चीज़ां का मैनूं बहुत शौक सी, फलों का, सब्जियां का, फुल्लां का। जदों पहला जलालाबाद तो एक पुराण पट्टी साडा पिंड हुंदा सी जी, पहले उत्थे साडी ज़मीन सी, उत्थे भी मेरा बड़ा इहो ही सिस्टम सी। उदों पशु भी रखते सी असीं, घੱਟ तो घੱਟ 5-6 मझां रखते सी। जदों जलालाबाद आए उदों बाद इत्थे ज़मीन खरीद ली जी। उस तो बाद फिर मैं इत्थे ही इस ज़मीन का पहला बहुत माड़ा हाल सी। इत्थे पिंड का बहुत गंद पिया सी सामने, इनू सफाई करवाई, इहदा कराया, कंप्यूटर कराया फरा के सोलर प्लांट लाया, मकान बनाए, ये फल लाए। शुरुआत किहड़े फल तो की थी? शुरुआत तो जी सारे फलों तो की सी, सारे इकट्ठे ही लाए सी। अमरूद लाया सी, कीनू लाया सी, माल्टा लाया सी, मौसमी लाई सी, जम्मू लाए सी, कीनू लाए सी, अपना चीकू लाए सी, अंजीर भी लगाई सी, फालसा लगाया सी, हाँ जी, पपीता लगाया सी, अनार लगाया सी, उसके काफ़ी चीज़ां लगाइया जी। सागवान लाई सी जी। इन्ने तुसीं इत्थे बूटे लगाए तो मतलब कि याद रखने भी जिहड़े आ औखे दिखाई दे रहे हैं। तो फुल्लां की खेती असीं देख रहे हैं, फुल्लां की खेती नूं थोड़ी जी ज़्यादा तुसीं तरजीह दित्ती है। इस दे बारे दसो तुसीं किस तरह दे नाल ये खेती हुंदी है और की इसका फायदा की है? ਇਹਦਾ जी 4 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं पिछली ਵਾਰੀ फुल लाया सी जी। पिछली ਵਾਰੀ 1,20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ 4 ਕਨਾਲਾਂ। हाँ जी 4 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਤਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਰਾਈ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਲੂ ਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਆਲੂ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੂਲੀ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ ਲਗਾਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ।
4 ਏਕੜ ਚ ਮੈਂ ਚਾਰ ਕਨਾਲਾਂ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਏਕੜ ਆ ਜੀ, ਉਹ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲੂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਗੋਭੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਫਰੂਟ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਕੁਇੰਟਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, 4 ਕੁਇੰਟਲ। ਅੱਛਾ, ਅਮਰੂਦ ਹਾਂਜੀ। ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਇਨਕਮ? 40 ਬੂਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੇਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਜੀ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਰੂਦ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਰੂਦ ਵੇਚ ਸਕਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਨਕਮ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇੰਨੀ? ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਵਧਣਗੇ, ਬੂਟੇ ਵਧਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਫਰੂਟ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਹਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਮਨ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖੇਤੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਟੈਚੀ ਭਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੇਬਰ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨਕਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ? 2 ਕਿੱਲੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਹਾੜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੂਟੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਾਦੇ ਬੂਟੇ ਜੀ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਬਦਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਬਦਾਮ? ਹਾਂਜੀ। ਫਾਲਸਾ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਚੀਕੂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਸੇਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜੀ, ਬਦਾਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਦਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗਿਆ ਬਦਾਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ? ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਫਾਲਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਲਈ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਲਈ ਜੀ। 10,000 ਰੁਪਇਆ? ਸਾਡੇ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। 7 ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ? 7 ਬੂਟੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਰੈਤਲਾਲ ਪਰੂਥੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 40 ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਲਾਏ, 50,000 ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਗਿਣਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 10 ਏਕੜ ਜਾਂ 20 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਏਕੜ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੌਂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।